बहुत ही सत्कारयोग मेरे पंजाब दे बहादुर किसान भरावो, अज जदों मैं मीडिया चैनल यूट्यूब गौरमेंट ऑफ इंडिया पंजाब सरकार सारे दी एनालिसिस करदा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सारी गल बड़ी स्पष्ट हो गई है भरावो भी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ दो तरह के बंदे ने। मैं साढ़े गभरू मुंडे ने कह के गया होना भी मैं वोट नहीं पाई, ਜਾਂ ਸਾਡੀ नवीं पीढ़ी बारे जो बड़े क्वेश्चन ने ਜਿਹੜੇ कि ਅਸੀਂ रल मिल के एक परिवार तरह अज सानू एक पूरा परिवार बन के किसान ਜਿਹੜਾ पैदा कर रहा। ਜਦੋਂ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चाह का कप पींदा या रात को खाना भी खाता, वो राज कित्थों आउंदा बई। अज मेरी ਜਿਹੜੇ मीडिया वाले भरा ने, मेरी यह बेनती है सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ सारे जिन्ने सिस्टम नाल जुड़े हुए ने ਜਾਂ मेरे श्रेष्ठ इतर भरा ने, इन्हां दा मैनूं रिकमेंडेशन आई तो जिवें साडे जिहड़े होर गभरू विद्वान ते अर्थ शास्त्री डॉक्टर इंजीनियर ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਤੇ ਆ ਰਹੇ स्टेज ਤੇ, ਉਹ क्यों आ रहे हैं? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਫੇਲ। ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਐਂਟਰ ਕਰੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਨੀਅਰ सिटीजन बैठे ने या बड़े किसान बैठे ने 80+ वाले, वो सारा इतिहास जानते हैं भली मानते भी उन्होंने साडे देश का कच्चा माल लिजा के साडी प्रोडक्शन नूं लिजा के उन्होंने पैकिंग करके साडे देश नूं बेच दिता। तो उहदे वास्ते असीं कितनियां कुर्बानियां करियां, किड्डा साडा जोश लग्या, किड्डा समझ लो भी असीं अज उन्हां नूं याद करदे हां, साडे गुरुआं नूं पीरां नूं साढ़े भगतां नूं योधियां नूं क्यों याद करते हैं? क्योंकि साढ़े ये पंजाब की मिट्टी चों पैदा होए ने, ये कोई बाहले अमरीका कनेडा तो नहीं आए सी। सानू भी यही ताही दर्द हैगा क्योंकि मेरा हुण जिहड़ी मेरी टीम दे विच विद्वान ने, डॉक्टर इंजीनियर IAS किसान, मैं भी किसान हाँ। चलो वो बाबे की कृपा हो गई सी, मैं ऑल इंडिया लैवल ते ईडी फ्लैंग स्क्वायर दिल्ली नॉर्थ आसाम दे विच वखरे वखरे उहदियां ते हवाई जहाज़ राहीं भी सारा सिस्टम वेख्या। ਉਹਦੇ 'ਚ मैं एक ही रिजल्ट कढ़ रहा भी जिवें सारे गभरू ने पूछा भी ये साडा सिस्टम कौन जिम्मेवार है। मैं उस वास्ते अपने मीडिया भरावां नूं बेनती करांगा, अज जिहड़े बकाऊ मीडिया वाले हो तुसीं भी ध्यान नाल गल सुन लो। तुसीं जिहड़ा अनाज खा रहे हो किहदा खा रहे हो? इन्हें सारिया सरकारां ने, असीं कहने पंजाब सरकार है, केंद्र सरकार है, ये कोई विद्वान है, वो डॉक्टर आ, कित्थों आया वो अनाज किहदा खा रहा? वो साडे किसान भरावां दा खा रहा। इस करके मैं अज मैनूं बड़ा माण है तो मैं सारे जिन्हें इत्थे अज बैठे ने संगत, छोटे तो बड़े जिन्हें भी मेरे पंजाब दा भला चाहण वाले बैठे ने, सब तो पहला मैनूं सलूट मारदा क्योंकि ये सलूट इसलिए मारिया जा रहा क्योंकि बाबे नानक दे जिहड़ा सिद्धांत सी, मैं भी गुरु नानक पातशाह नूं मनदा। उन्होंने कहा सी उत्तम खेती मध्यम व्यापार निखित चाकरी भीखनदार। दुनिया दे विच अज जिन्ने किसान ने, ये साडा सिस्टम जिहड़ा मोदी साहब नूं अजे ये नहीं पता है चाह बेचण वाले नूं भी जिहड़ा बाबे नानक दा सिद्धांत सी उत्तम खेती सी, वो साडे किसान ने, ਉਹਦੇ बापू ने किसान है। असीं ਉਹਦਾ सत्कार करनी भुल गए। जिहड़ा इंसान किसान का सत्कार नहीं करता वो साडा दुश्मन है। मैं स्टेज तो मैं सारा ओपन चैलेंज कर रहा, सारे जिन्ने लीडर ने, कोई किसी तरह का मीडिया है, बकाऊ कॉरपोरेट घराने ने, कॉरपोरेट घराने कित्थों आ गए ने? ये देशी ते विदेशी दलाल ने, ये जिहड़े गौरमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी परचेज और डिस्ट्रीब्यूशन के तहत 2.5% कमीशन मेरे किसान भरावां नूं सानूं पता ही है भी 40 रुपये जिहड़ा आड़त दे रहे असीं कित्थों दे रहे असीं? साडा जिहड़े किसान नूं पार्टी खवाउण वाले जिहड़े मोढी साडे बादल फैमिली आ, वो भी 5000 करोड़ रुपया ये 2.5% कमीशन लै रहे हैं।
ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ MP ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, WHO, ILO ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਇਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੰਡਰ ਮਿਸਟੇਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਧੀ ਵਿਆਹੁਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ NPA ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ MP ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗੇ MP, ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ MP ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੋਰਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ BSNL ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਮੋਦੀ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਕਿ BJP ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਪਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਵਕੂਫ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਘੇਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿਹਦੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਗੋਂ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਇਹੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੌਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ 150 ਤੋਂ 400 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਬਾਈ ਚਾਂਸਲਰ PHU ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ, ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਝੰਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਖੌਤੀ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਆ ਟਰੰਪ ਹੈਗਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ? ਉਹਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਕੱਲੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਲੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਟੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਬਰਦਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਜੀ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈਗਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਸਰਵੰਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਰਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵਾਰਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਸੀ, ਉਹ ਮਰਨ ਮਿਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਕਰਾਤ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਲਾਤਾ ਸੀ। ਸਕਰਾਤ ਅਸਲੀ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਗਲਤੀ ਆ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੰਜਾ ਢਾਇਆ ਚੱਕਿਆ, ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਲਾਈਫ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਦੇ ਸੀ, ਸਾਂਝਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣਦੇ ਸੀ, ਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਰਿਵਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ 36,000 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਜੇ ਫਸਲ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਵਪਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ CID ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਏ ਹਨ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਵਾਂਗੂ ਬਰਾਬਰ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਏ ਸੀ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣੇ BJP ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ, ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਗਾਇਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਉਹਨੂੰ ਬਰੰਗ ਭੇਜ, ਚਿੱਠੀ ਵਾਂਗੂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, MLA ਅਤੇ MP ਸਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆ, ਜਾਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੇ 2 ਬੰਦੇ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੱਟੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, WHO ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਫੀਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਏਕਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਬੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ।
ਆ ਖਾਲਸੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ ਬਰਸ਼ੇ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਦੇਖਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਵੜ ਜੂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਵੀ ਇਸ ਕਰਾ ਕੇ ਭਰਾਵੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਚਮਗਿੱਦੜ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਅੱਜ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ WHO ਆ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬਈ? ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਬਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਖਾਲਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ, ਆਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ CM ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਈ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਾਊਂਡਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਨੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਆ? ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਚੁਣਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ, ਜਾਓ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਭ ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੈਲਫ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਭ ਲੜਿਆ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਬਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਬਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਆ ਕੋਈ ਵੀ 40 ਸਾਲ 30-40 ਸਾਲ ਜੋਬ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੰਨਾ ਨੀਮ 8500 ਕਰੋੜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਰਵਾਇਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕਰਿਆ? ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ CM ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਐਜ ਏ PM ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੀ ਖਾ ਕਰ ਭੱਜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਜੋਬ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਗਦਾਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸਮੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਫਲਾਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਕਿਸਾਨੀ 5 ਸਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਭਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਯੋਗਤਾ ਕਾਹਦੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪੇ ਤੈਅ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਵਧਾਏ, ਚੱਲ ਬਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 500 ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ 500 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ 500 ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਬਈ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ बढ़ावा दे रहे हैं। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 5-7 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਜੀਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਟਮਾਟਰ ਆ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਣ ਨੇ ਬੋਟਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਆਲੂ
ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਛਿੱਟ ਰਹੇ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਵੇਚਣ ਲਿਫਾਫਾ ਹੀ ਪੈਕ ਕਰਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ NRI ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੀ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਸਿਰਫ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰਚੇਜ ਸਟੋਰ ਦੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਡਗਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਗਲੈਸ ਸਟੋਰੇਜ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੈਥਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਪੁੱਛਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ APMC ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਲੈਣ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਣਕ ਸਾਡੇ ਰੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫਿਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ 100 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤਣ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਡੀ $2 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਆ, ਦਾਤਣ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਦਾਤਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੈਟਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ, ਬਾਈ ਜੀ ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੋਦੀਆ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆ ਤੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਚਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਰੇ ਆ ਕੇ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਓਪਨਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ ਬਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਵੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ 10-20 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਠੇਕਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੀ। ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਸੁਣੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵਰਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾੜੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਆ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬੀਬੀ ਪਰਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ,
ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ NRI ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਓ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੋਨ ਉਹਨੇ ਮੋੜਿਆ ਨਾ, ਜੈਸਾ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫੜ ਲਓਗੇ ਬਈ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਂਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੂਗਾ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਦੀ ਲਾਈਫ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬਈ? ਸਗੋਂ ਫੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ। ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਟੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਭਰਾਵੋ ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।